بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، واجد بابا ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ حسب روایت میرے قابل احترام مہمان اسرار رانا صاحب، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، بلکہ یہ بھی میں نہیں کہنا چاہوں گا، وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا رانا صاحب، بے شمار ایسی چیزیں پچھلے 2-3 روز میں ہو رہی ہیں، قطع نظر اس کے کہ علیمہ خانم نے بھی یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی ریلی نکالنے کا. لیکن میں اس سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو محسن نقوی صاحب نے بات کی ہے کہ سسٹم پہ انہوں نے ایک بہت بڑی بات کر دی، کوسچن مارک لگا دیا ہے کہ سسٹم فیل ہو چکا ہوا ہے. کیا پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان میں واقعی کوئی سسٹم پاکستان کا اپنا موجود تھا، ہے یا کبھی ہوا ہے؟ پہلے تو یہ مجھے ذرا ناظرین کو بتائیے گا. اچھا دیکھیں، سسٹم تو کوئی تھا ہی نہیں، بندوبست ہوا تھا. اس بندوبست میں آپ نے ایک پارٹی جو جیتی ہوئی تھی اسے سائڈ پہ کر کے جیل میں ڈالا اور 2 نااہل کرپٹ لوگوں کو اوپر لا کے بٹھا دیا. جی ٹھیک ہو گیا. مسٹر 10% جسے کہا اسے صدر بنا دیا، جس نے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی وہ وزیر اعظم بن گیا. تو یہ کوئی سسٹم تو ہے نہیں، یہ تو بندوبست تھا. اور اگر سسٹم ہے تو سسٹم کے ذمہ دار تو خود محسن نقوی صاحب ہیں. انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، فوری طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. مان لینا چاہیے کہ یہ سسٹم ناکام ہو گیا تو میں نے استعفیٰ دے دیا، ختم ہو گئی بات. تو اس میں تو بحث والی بات ہی کوئی نہیں ہے. نہیں، آپ محسن نقوی صاحب کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں، اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں بہتری آ جائے گی؟ نہیں، انہوں نے جو بات کہہ دی ہے نا، اب وہ بس کہہ دی ہے. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو بات کہہ دی ہے نا، کچھ کرنا پڑے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ گھر جائیں، بچے شرارتیں کر رہے ہوں، کوئی بچہ آوارہ ہو، کوئی کچھ لڑاکا ہو، کوئی کچھ ہو، تو آپ والدہ جب شکایت لگائے تو باپ کہتا ہے اچھا کچھ کرنا پڑے گا ان کا. تو وہ تو انہوں نے کیا کہہ دیا انہوں نے کہ کچھ کرنا پڑے گا. اب یہ کوئی سسٹم کیسے لپیٹا جائے گا، کس طرح ہوگا، یہ ایک بات کی بات ہے. اچھا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی اور ہر فورم پہ یہ بات ہو رہی ہے ران صاحب کہ صوبے بنائے جائیں، نئے بنیادی ڈھانچہ جو ہے ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ جو ہے اس کو فارمولیٹ کیا جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مشرف کا ڈیولوشن پلان تھا، کیا اس میں عوام کو بیسک نیچے گراس روٹ لیول کا ریلیف نہیں ملنا شروع ہو گیا تھا؟ کیا وہ بہتر تھا یا ایک نیا ایکسپیریمنٹ صوبوں والا کیا جائے وہ بہتر؟ دیکھیں، جو ہے نا بلدیاتی نظام، وہ تو پوری دنیا میں ڈیلیور کرتا ہے. لیکن اس ملک میں بلدیاتی نظام اس لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ جو ارکان اسمبلی ہیں وہ کروڑوں روپے خرچ کے ایم این اے بنتے ہیں. تو پھر وہ جو ترقیاتی اخراجات کے نام پہ اپنی وصولیاں کرتے ہیں کمیشنوں کے نام پہ، وہ نہیں کر سکیں گے، بٹوارے ہو جائیں گے اس کے. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ چاہتے نہیں ہیں. پھر ان کی وہ ختم ہو جائے گی منوپلی بھی. جب لوگوں کو اپنے ناظم سے کام ہے تو وہ اس کے پاس جائیں گے، ارکان اسمبلی کے باہر نہیں جائیں گے. ارکان اسمبلی کے باہر گر لائن لگی ہوتی ہے، ٹھپا لگوانے جی وہ لگوانی ہے. آپ نے تو پھر محسن نقوی صاحب کی بات پہ مہر لگا دی ہے، جو انہوں نے ادھر بیٹھے بات کی ہے کہ آپ سب لوگ بھی فنڈنگ کرتے ہیں سیاست کے لیے. کوئی 10 کروڑ دیتا ہے، کوئی 50 کروڑ دیتا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. تو یہ سسٹم پھر جو فنڈنگ کے گرد گھوم رہا ہے، کاروباری سیاست چل رہی ہے، عوام کو کب ریلیف ملے گا صاحب؟ نہیں دیکھیں نا، تاجروں کے اوپر ہم کیسے وہ کر سکتے ہیں ٹرسٹ. پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے اور 35 لاکھ کے قریب لوگ ٹیکس دیتے ہیں. کروڑوں تاجر ہیں پاکستان میں، تو کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ وہی ٹیکس جو فیکا ریڑھی والے کے اوپر ہے نا، وہی ٹیکس میاں منشے کے اوپر بھی ہے، ایکول ہے. اب تو فیکے پہ 25,000 روپے منیمم کر دیا. ہاں جی. تو پھر آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ سسٹم کے بنے سب سے بڑے بینیفیشری تو اب خود اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو فائر فائٹنگ کی بات کی کہ شہباز شریف فائر فائٹنگ کرتے ہیں، تو یہ فائر فائٹر تو صرف ہر ٹائم آگ بجھانے پہ لگے رہتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب جو ہے، کیا یہ صرف مسائل کو حل کرنے پہ لگے رہیں گے؟ فائر فائٹر تو وہی بندہ ہوتا ہے جو فائر کو بجھائے. تو اب انہوں نے کہا جی وہ فائر فائٹر ہے محسن نقوی صاحب نے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں واقعی یہ فائر فائٹر ہے؟ فائر فائٹر وہی والے ہیں جو، میں مثال نہیں دینا چاہتا، وہ جو ٹینیو کے کیوں اوپر نہیں دینا چاہتے رہا ٹینیو صاحب کے آپ؟ اوپر
फिर रहा था ना, बाद में उन्होंने कहा मैं बड़ी भाई दौड़ की थी लेकिन मैं बचा नहीं सकिया। तो भाई अब ताड़ी भाई दौड़ ना लानी जानी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड रिजल्ट जो है ना वो मैटर कर रहा होता है। और मेरा तो सिंपल सवाल है, मोहसिन नकवी साहब पंजाब के वज़ीर आला रहे, निगरान उनके दौर में पंजाब में जेनजीज़ के साथ जो कुछ भी हुआ कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कॉकरोच को जैसे उन्होंने कुचला 9 मई के नाम पे, तो वो कोई ये को दर्द दिल से ये सब कुछ नहीं कर रहे, वो तो किसी और दर्द दिल से ये सब कुछ कर रहे हैं। वो उनका जो शेर था ना, तुम्हारे ख़त में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। तो वो नाम किसका है, किसका नाम लेना चाहते हैं वो नाम लें बस, सीधा सीधा, और कुछ छोड़े बातें, वो नाम क्या लेना चाह रहे हैं। नहीं, ढका छुपा तो नाम लिया उन्होंने फिर बस वो वही कह रहा हूँ ना, हल्का फुल्का नाम लिया ना। अभी आने वाले दिनों में खुल के नाम आ जाएगा सामने, आप बेफिक्र रहें, आ जाएगा खुल के नाम। किसका आएगा रान साहब वैसे? आपका तज्जिया क्या कहता है? भाई मेरा तजिया क्या कहना है, मेरा तजिया मुझे साफ नज़र आ रहा है कि अगले 10 साल आपकी जमहूरियत की बसात लपेट दी जाएगी। अब मेरा तजिया है। नहीं, जमहूरियत तो उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जमहूरियत तो 4-5 तरह की होती है। ये क्या कहना चाह रहे थे? वो यही कहना चाह रहे थे कि अब ये जमहूरियत से हमारा पेट भर गया, अब हम कुछ और करेंगे। पार्लियामेंट शार्लियामेंट ये वो अगर इनसे ही फैसले करवाने होते तो फिर ये निज़ाम को ख़राब लपेटने की बात ना करते वो, तो निज़ाम के साथ ही पार्लियामेंट भी जाएंगे सारी। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जो अलीमा खानम कोशिश कर रही हैं अपने भाई को बाहर लाने के लिए, तो ये तो फिर सूरत हाल ये कि इमरान खान फिर कभी बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बाहर? कौन है जो उसे रोकने वाला? अल्लाह की ज़ात ने जब जिस दिन तय करना है कि उसने बाहर आना है, वह आ जाएगा। इंसानों के हाथ में थोड़ी है सारे फैसले, वो अल्लाह के हाथ में। और जब वो आएगा पूरी ताकत पूरा तगड़ा होकर आएगा। बल्कि दिल से दुआ है कि सेहतमंद बो के बाहर निकले, सेहतमंद ही हो, उसके हालात अच्छे नहीं हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अलीमा खान तो कोशिश करती है और लगी हुई, लेकिन जो पीटीआई के लीडरान हैं ओवरऑल देख लें, वो ऐसा लगता है कि इस कोशिश को नाकाम बनाने में लगे रहते हैं। मैं बांगे दोहल ये बात करना चाह रहा हूँ। नहीं तो वो तो हिस्सा है इस सिस्टम का, दे आर आल्सो बेनिफिशर्स। तो उनको क्या ज़रूरत है इमरान खान को बाहर लाने की, ला के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की? वो तो नहीं लाएंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जैसा एहतजाज रावला कोर्ट में हुआ है रान साहब, और आपने देखा कि किस तरह लोग आए, किस तरह सर तन से जुदा हुए, किस तरह गोलियां चली, जो मामलात हुए, क्या कोई अलीमा खान कोई ऐसी तहरीक चला पाएंगी? नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। उनके गिर्द जो लोग हैं वह उन्हें एक हाथ तक महदूद रखेंगे। उनके गिर्द भी सारे वही लोग हैं। भाई इस मुल्क में ताकतवर वाकई ताकतवर है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं रान साहब। बात तो फिर, लेकिन बात तो ये है ना कि अगर ताकतवर वाकई ताकतवर है, लेकिन कुदरत का भी तो एक निज़ाम है बट ठीक है, फिर कुदरत का निज़ाम अपनी जगह पे है, लेकिन अभी फ़िलहाल ताकतवर है। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो मामला इस वक्त चल रहे हैं नौजवानों के हवाले से, जेनजीज़ के हवाले से, कॉकरोचेस के हवाले से, क्या वाकई इनको आने वाले वक्त में जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इनको रोज़गार मुहैया करने की अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए? या क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो एक्सटेंशंस हैं या जो रिटायर्ड लोग हैं उन्हें ही जॉबों पे लगा दिया जाता है, तो आप क्या देखते हैं, आप क्या कहते हैं? आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब दे दिया। बस इतना ही पाकिस्तान है। 2022 को निकली थे जेनजीज जी, आपने उनके साथ जो हाल किया, अब वो कई दहाइयाँ नहीं निकल सकेंगे। आपने उनका वो बुरा हाल किया। कल लाहौर इस्लामाबाद में जेनजीज निकले कश्मीर के लिए, उन्होंने झंडे पकड़े थे, उन्हें उठा के आपने फेंका और वो ले गए। वहाँ तो जो कहने में काकरोच थे, कई हफ्ते जो हैं सड़कों पे खड़े रहे और पुलिस वालों की जुर्रत नहीं होती थी। वो जितना लाठीचार्ज करते थे आपने भी देखा हुआ है, मैंने भी देखा हुआ है कितना करते थे। उस पर भी वो शर्मिंदा है। वो बंदा जो गन तान के खड़ा था वो मोतल हो गया पुलिस वाला। ऐसे ही हुआ है। ऐसे थे 6 बज गए, 6 बजे थे। किसी ने पूछे, कोई उनका 6 जिनको लगे हैं उनका नाम नहीं ले सकते आप। नहीं तो अब आप क्या देखते रहे हैं कि गली का निज़ाम, जो गली ख़राब हो जाती है और निज़ाम गलछड़ गया है और गली 10 सभा बनती है, मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, तो क्या आप देखते हैं या मोहसिन नकवी साहब को क्या कहते हैं कि किस तरह गली एक दफ़ा बने और वो 10 साल चले?
मेरा पहले मिस्त्री बदल के देख लें, एक ही मिस्त्री से गली ना बनवाएं हर दफ़ा, मिस्त्री बदल के देखें, इस बार अवाम को कहें कि आप अपनी गली खुद बना लें। चलें जी, राना साहब ने कहा है कि मिस्त्री बदल के देखें। राना साहब ने भी वही बात की है जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि निज़ाम बदल के देखें। निज़ाम और मिस्त्री में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि निज़ाम मिस्त्रियों से बना होता है। अब सूरत हाल ऐसी है कि इस मुल्क में वाक़तन हकीकतन आज तक पाकिस्तान का अपना कोई निज़ाम मौजूद नहीं था, लेकिन अब ये सोच बेदार हो चुकी है। अब देखना ये है कि ये सोच पाकिस्तान को इन मसाइल से, दहशतगर्दी के, बेरोज़गारी के और ओवरऑल बाकी मसाइल से किस तरह बाहर निकालती है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।